नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। आज का सब्जेक्ट है बीवी, वाइफ और माँ बाप, फादर एंड मदर, उनके बारे में आज बात करेंगे। बात करने से पहले आप सबसे विनती है कि मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे वीडियोस पसंद आए तो आपके दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मेरा यूट्यूब चैनल है JB मोटिवेशन इन तेलुगु। बहुत से हिंदी भाई, बहुत से लोग हैं फ्रेंड्स, वो लोगों बोले कि पहले हिंदी में बोलो, हमको भी समझ पड़ेगा, बात तेलुगु में बोलो। इसलिए मैं पहले हिंदी में बात तेलुगु में बोल रहा हूँ। सब बहुत से लोग मेरे वीडियो अच्छी तरह से देख रहे हैं। आप सबको मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपको सबको मेरा प्रणाम भी है। बहुत सपोर्ट करते हैं आप सब। और मैं दुनिया में हर एक आदमी भी खुशी से रहना बोल के, तंदुरुस्ती से रहना बोल के, हर हालत में खुशी की हालत में रहना बोल के मैं भगवान से, अल्लाह से, खुदा से, परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ। आप और मैं सब, ये वीडियो देखने वाले, नहीं देखने वाले, दुनिया के सब लोग खुशी से रहना बोल के चाहता हूँ। आज का विषय है बीवी, वाइफ, जोरू और माँ बाप। फर्स्ट हमको बचपन में अच्छा बुरा देख के, पढ़ाकर, अच्छा देखकर, एक सबक सिखा के, अच्छे डेवलप होने के सब सिखाने वाली माँ है। बाप भी किताबें दिलाना, ये दिलाना, बुक्स दिलाना, अच्छा बुरा देखना, सब करने का बाप भी करते हैं। फादर एंड मदर सब हमारा देखभाल करती हैं कि ये स्टेज आने के बाद पढ़ाई, सब पैसे रखना, सबको रखना, सब देखना, अच्छा बुरा देखना। हमारी माँ हर हालत में हमारी सेवा करती है, हमारी गंदगी धोती है, सब रकम का। फर्स्ट टीचर आके हर एक को भी माँ है, नेक्स्ट बाप। बाद में वो शादी होने के बाद बीवी का एंट्रेंस होता। बीवी की एंट्रेंस हुए बाद बीवी से कैसे रहना, माँ बाप से कैसे रहना, बीवी से भी अच्छी तरह से रहना, माँ बाप से भी अच्छी तरह से रहना। आपको पाल के, पोष के, सब बड़ा कर, पैदा करके, सब एक स्टेज को लाने वाले माँ बाप, उनको भी अच्छी तरह से देखना, बीवी को भी अच्छी तरह से देखना, दोनों को अच्छी तरह देना। फिर भी क्या कहते हो, एक स्टेज में एक हमारे अब 40 ईयर्स आगे, हमना 50 ईयर्स आगे, माँ बाप को खुदा के पास से रुखसत मिल जाता। वो लोग चले जाने का टाइम आया था। एज बढ़ने के बाद हर एक भी चले जाना है। इसलिए क्या करता है, हमारे साथ उसको सर्टन स्टेज तक के माँ बाप हमारे साथ रहती हैं। उनको भी अच्छा देखना, उनको वो लुक करी जानी, उनको भी खुशी से रखना। बीवी की बात सुनकर उनको भी गालियाँ देना, नहीं खाना डाले से रखना, ऐसे काम भी नहीं करना, सब अच्छी तरह से देखना। फिर भी क्या कहते हो, एक स्टेज से किच माँ बाप, बाद उनको खुदा से, भगवान से वो कॉल लेटर आया था, आ जाओ तुम लोग, ऊपर आ जाओ, अब तुम्हारा टाइम हो गया उधर बोल के आ जाने बोल तो उधर चले जाती है। बट हमारे साथ जिंदगी में हमारे साथ रहने वाली बीवी को हमें कैसा देखना, क्या होगा सो बोले तो हमारी खुशी बीवी रहते कि हमारी खुशी, हर एक भी अच्छे को बुरे को, हमारा अच्छा बुरा देखने वाली माँ बाप के बाद है, माँ के बाद है नेक्स्ट बीवी देखने बाद है। इसलिए हमारी खुशी है कि बीवी, हमारा तबीयत अच्छी नहीं सबको भी देखने वाली भी बीवी, हमें कैसी हालत है, टैबलेट देने वाली, गर्म पानी रखने वाली, टॉवल ला के देने वाली, हर एक में साथ देने वाली कौन, बीवी। बाद के हमारी हैसियत भी बीवी से, हमारी हैसियत हमें डेवलप होना सब बीवी। और बात क्या तो अब क्या बीवी रहता कि छमें, बीवी क्या कहता है कि अनएक्सपेक्टेड से अभी हमारे एज के बाद 50 ईयर्स के बाद बीवी गुजर जाती, तब हालत तो बुरी हालत हुई थी। तो पूछने वाला, ना चाय देने वाला कोई भी नहीं रहते, ना बेटी के पास जा सकते, ना बहू के पास जा सकते। बहू तो असल नहीं देती, उसमें क्या डाउट की जरूरत नहीं, बहू एक चाय भी आपको देती नहीं। अब जाकर जाना बेटी के पास जाकर रहना, बेटी के पास कितने लोग होते, वो भी एक पॉइंट आता है। इसलिए क्या कहते हैं,
बहुत से लोग क्या करते हैं, बीवी अच्छी नहीं, खूबसूरत नहीं, ये नहीं, वो नहीं कर बोल के गालियाँ देना, मारना, तोड़ना, बुरे बुरे बातें करना, ऐसी रकममारी एक्शंस करते रहती, वो बहुत गलती। तो ये एज हो के बाद है, अब मैं हूँ, बूढ़ा हूँ, मेरी बीवी वो तो खूबसूरत क्या भी नहीं, मेरी भी अच्छी हालत है, अच्छी नेक औरत है। खूबसूरत आएगी देख ले तो फायदा नहीं, खूबसूरत आएगी देख ले हमें, वो कभी भी वो उसका आईने के पास खड़े को रहती, फज कर लेते, मेकअप कर लेते, स्नोमा लगा लेते, सिर कर लेते, खूबसूरत औरत कभी भी आईने के पास ही रहती है। तो खूबसूरत देख लेना ना, वो खूबसूरत नहीं सब औरत थी तो काम करना, मर्द को क्या होना, शोहर को क्या करना, ऑफिस जाना हो तो क्या बयान करना, क्या नाश्ता पकाना, बल्कि ये सोचती रहती मर्द की, शोहर की देखभाल करती। अच्छे खूबसूरत लोग हमें देखते हैं, नहीं देखना अगर बोल को नहीं। बहुत से लोग क्या करते तो सब दुनिया में सब खूबसूरत कहाँ रहते, सब भी खूबसूरत कहाँ में रहते नहीं। हमारा दिल का हृदय का सुंदर देखना है। हृदय साफ है नहीं, अच्छी औरत है नहीं, हमारे से कैसी है, खूबसूरत से क्या होते नहीं। बूढ़े एक एज हो के बाद है 20, 30, 40 ईयर्स तक खूबसूरत रहती, कितनी खूबसूरत भी हो। आप देखिए बहुत से लोग देखिए, वैजयंती माला सिनेमा एक्टर पहले कैसे रहे, आप देखो आजकल का फोटो देखो कैसे है कि पादा के नूतन जो नहीं, देखो एक बार वहीदा रहमान, ऐसे बहुत पुराने एक्टर रहे, कैसे जवानी में कैसे रहे। अब उनकी सूरत देखो कैसे है कि कोई भी बिगड़ जाती सूरत है, बूढ़ी हो जाती, झुल्लियाँ बढ़ जाती, मुँह से भी झुल्लियाँ बढ़ जाती। तब हमारे देखभाल करने का कौन, बीवी करती। बीवी हमारे साथ, हमारा तबीयत अच्छी नहीं, हॉस्पिटल को बुला जाने वाली बीवी, टैबलेट देने वाली बीवी, अच्छा बुरा चाय पियो, खाना खाओ, रोटी खाओ, आंग गर्म है ना, क्या खाते क्या पीते, हमारा अच्छा बुरा पूछने वाली बीवी। बीवी से हमना को ऐश्वर्य भाई, ऐश्वर्य मूल तो वेल्थ सभी बीवी से है। सो इसलिए या तो जल्दी से बहुत से लोग गलती से गलत बात करते थे बीवी से। माँ रहती, माँ को देखना, माँ को नहीं देखना, बल्कि पॉइंट नहीं, माँ को जरूर देखना। माँ को बाप को मस्ट शुड देखना ही चाहिए। फिर बीवी हमारे साथ हमें रहे तक, ओल्ड एज में रहे तक अगर आने वाली कौन बोले तो बीवी। आजकल तो भवा कौन भी देखना भी नहीं, कुछ भी नहीं। बहुत से लोग एक आधा बहु अच्छा देखी, उन तो नसीब वाला रहता। अब बूढ़ेपन में बहु अच्छा दिखी तो नसीब वाला रहा, तो बहु अच्छा दिखी। आजकल के भुआ उनके जीने, उनके शौहर के साथ अलग रहते हैं, उनका जीना उन्हें जीते हैं। इसलिए क्या कर तो सबसे मेरी विनती है, आप सबसे भाइयों से, मैं तो बड़ा बूढ़ा आदमी हूँ, बोल रहा हूँ, बीवी को खुशी से रखो, बीवी को खुशी से रखो। ना सुंदरता नहीं काम आती, खूबसूरत नहीं काम आती, बाकी खूबसूरत चले गए, सभी छुड़ियाँ बढ़ा दी, सुबह फेस भी छुड़ी बढ़ा दी। सर्टन टाइम ही चाहिए। हम लोग को अच्छा देखने वाले कौन, किससे हम लोग को डेवलप कैसा होती है, क्या होती है, हमारे अच्छा बुरा देखने वाली कौन, सब क्या तो कौन देखने वाले कौन, बीवी आती, फर्स्ट बीवी आती, बात सब। तब तक अम्मा बाप हमें बूढ़े हो के बाद अम्मा बाप कहीं रहती, उन्हें भी ऊपर चले आकर रहती, कब की उनका ये हो जाके टाइम हो जाके चले जाकर रहती। इसलिए सबसे मेरा एक विनती है कि सब भाइयों से देखने वीडियो वाले हर एक भाई को भी बीवी को खुशी से रखो, गाली मत दो, मारना। थोड़े रहते फालतू औरता, थोड़े झगड़े करने वाले औरता रहती, उनका किस्सा बाजू में रख देंगे। अच्छे औरत के बारे में बात कर रहा हूँ, हमारे चाहने वाली, हम लोग को अच्छा देखने वाली। खूबसूरत की जरूरत नहीं, खूबसूरत कुछ भी नहीं काम आता, सब हर एक भी खूबसूरत के बाद पूरे फैसा ये झुलिया मेरे को ये होती, बात कुछ नहीं। बात देखने वाले कौन, बूढ़ेपन में देखने बीवी देखती। इसलिए सबसे विनती है कि खुशी से बीवी को अच्छी तरह से देखो। నమస్తే అండి। ఈరోజు మాట్లాడుకునే విషయం ఏంటంటే ఈ యొక్క భార్య గురించి, తల్లిదండ్రుల గురించి. భార్య అనేది ఇంపార్టెంట్, తల్లిదండ్రులు కూడా ఇంపార్టెంటే. తల్లిదండ్రుల్ని కూడా చూడొద్దని ఎవరేం చెప్పరు. వాళ్ళకి ఏంటంటే మనకు మంచి చెప్పరా మనకు మొదటి టీచర్ ఎవరంటే మనకు నడక నేర్పేది, మన ఆరోగ్యం చూసేది, మనకు స్నానం చేయించి, మనకు ముడ్డి గడిగి అన్ని రకాలుగా చేసి పెద్ద చేసేది ఎవరంటే తల్లి. తర్వాత తండ్రి కూడా బాధ్యత తీసుకుని మనం ఎదగటానికి, మనకు కావాల్సిన వస్తువులు కొనివ్వడానికి, మన యొక్క మంచి చెప్పడం చూడటానికి అన్ని చదివించి ఒక స్టేజ్కి తెచ్చేవాళ్ళు ఎవరంటే తల్లిదండ్రులు. తర్వాత అంతా ఒక స్టేజ్ తీసుకొచ్చి మనల్ని ఒక నిలబెట్టిన తర్వాత ఈ భార్య అనేది ఒక ఆమె మనకు ఎంటర్ అవుతుంది. భార్య అయిన తర్వాత భార్య ఉన్నప్పుడు తల్లిదండ్రులు కూడా చక్కగా చూడాలి, వాళ్ళని చూడడం కాదు. అయితే ఏంటంటే కొన్ని ఏజ్ అయిన తర్వాత ఈ యొక్క తల్లిదండ్రి అనేది ఒక సర్టన్ టైంలో మనం కొంత పెద్దవాళ్ళు అయిన తర్వాత వాళ్ళు ఇంకా పెద్దవాళ్ళు అవుతారు. అప్పటికి ఏంటంటే దేవుడు ఏంటంటే పిలుపు వచ్చేస్తుంది. పిలుపు వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు వెళ్ళిపోతారు, పైకి వెళ్ళిపోతారు. అన్నప్పుడు ఏంటంటే మనము
భార్య మనతో పాటు ఉండేది భార్య. మన ముసలితనంలో కొద్దిగా ఏజ్ కుర్రోళ్ళు ఉంటే అప్పుడు ఏంటంటే బాగా గట్టి ఉడుకు రక్తం ఉంటుంది కాబట్టి ఏదేదో అంటుంటాం తిరుగుతుంటాం, అది వేరు. కొంతమంది ఏంటంటే అందంగా లేదే భార్య అనుకుంటాం. కొంతమంది ఏంటంటే అందం ఎందుకు, అందం ఉంటే ఊరికి అద్దం ముందు నిలబడి స్నోలు పూసుకొని పౌడర్ పూసుకొని తల దూకడానికి సరిపోతుంది. నీకు ఇక అన్నం వండి పెట్టేది ఎప్పుడు అంటే అందరూ అందగత్తిలుగా ఉండే అమ్మాయిలు అట్టటోళ్ళని కాదండి బాబు, తిట్టుకోబాగండి. మళ్ళీ అమ్మలారా దయచేసి తిట్టుకోవద్దు. భార్య ఉన్నా లేకపోయినా అందం ఎంతవరకు ఉంటుంది, కొన్ని ఏజ్ తర్వాత అందం అనేది పోద్ది, ముడతలు పడిపోతాయి మొహంలో కూడా. ఏదో 20 సంవత్సరాల నుంచి 40 సంవత్సరాల దాకే తర్వాత ఇవన్నీ ముడతలు పడిపోతాయి కదా. అప్పుడు ఏం చేస్తారు, ఏం చేయలేరు కదా. అందువల్ల ఏంటంటే భార్యని జాగ్రత్తగా చూసుకోండి. భార్య ఏంటంటే భార్య ఉన్నంత వరకే మనకు భర్తకి ఆనందం, భార్య ఉన్నంత వరకే భర్తకి ఆరోగ్యం, భార్య ఉన్నంత వరకే భర్తకి ఐశ్వర్యం, భార్య ఉన్నంత వరకే భర్తకి ఉన్నతాలోచనలు అన్నీ. ఏదైనా మనకేంటంటే ఒక టైంలో వెళ్ళిపోతారు తల్లిదండ్రులు అనేవాళ్ళు. వాళ్ళని చూడొద్దని కాదు, వాళ్ళని తిట్టమని కాదు, కొట్టమని కాదు, బూతులు మాట్లాడమని కాదు, వాళ్ళని కూడా చూడాలి. చూడకపోతే ఇంకెందుకు, మనిషి జన్మ వేస్ట్. అందువల్ల ఏంటంటే మనిషి జన్మిస్తున్న తర్వాత భార్యను కూడా సమానంగా చూడాలి. ఒక్కొక్కరు చెడు వాళ్ళు ఉంటారు, వాళ్ళ గురించి పక్కన మాట్లాడదాం, వాళ్ళ గురించి మనకొద్దు. మంచి వాళ్ళు రేపు మనకు ఆలాపాలు చూసింది, వేడి నీళ్లు పెట్టి వాళ్ళ ఆరోగ్యం బాగాలేకపోయినా టేబుల్ ఇచ్చి ఏమండి తలక నొప్పి ఉందంటున్నారు, జండు బాంబు తీసుకుని తలక పూసుకునే అనేది ఎవరంటే భార్య. ఈ కోడళ్ళు ఎవరు చూడరు, ఎవరు అదృష్టవంతులకి దొరుకుతారు మంచి కోడళ్ళు, మిగతా వాళ్ళకి చూడరు. ఎవరు వాళ్ళ బిజీలో వాళ్ళు ఉంటారు. ఇప్పుడు వచ్చిన ప్రతి అమ్మాయి సపరేట్గా ఉండాలని కోరుకుంటుంది. ఒక నెల రోజు 10 రోజులే ఉండేది నీ దగ్గర ఎవరైనా ఏ కోడలైనా. అంత ఇప్పుడు ఏంటంటే సమాజం మారిపోయింది, ఎవరెవరికి కోరికలు అనేది ఎక్కువైపోయినాయి. వాళ్ళు సపరేట్గా ఉండాలని అనుకుంటున్నారు, కానీ నేను ఉండాలని ఉండరు. మన ముసలోళ్ళు ముసలాయి ఉన్నప్పుడు నీకు ఎవరు పనికొచ్చేది, నీకు భార్య నువ్వు భర్త ఇద్దరివే ఉండాలి. కాబట్టి జాగ్రత్తగా ఉన్న రోజులేమో మనకు వయసులో ఉన్నప్పుడేమో ఆడి తిరిగి ఏడు తిరిగి ఊరంతా తిరిగి వచ్చేసి గందరగోళాలు చేసి పెళ్ళాన్ని తిట్టి నానా మాటలు తిట్టి గందరగోళాలు చేసి గలీజ్ మాటలు చెప్పినా రేపు ఎవరో నీతోటి ఇంకా ముసలితనంలో జీవితం కొనసాగించేది ఎవరంటే భార్య. అందుకని భార్యని ఆనందంగా ఉంచండి. మనకు అందగతి కాకపోయినా మనకేంటంటే హృదయం మంచిదే ఉండాలి, మనస్సు మంచిదే ఉండాలి. అది చూడండి, ఆ అందం చూడండి. ఈ అందాలు ఎక్కడ ఉంటాయండి బాబు, వెళ్ళిపోద్ది. ఇప్పుడు నేను ఉన్నప్పుడు బ్రహ్మాండంగా ఉండేవాడిని. ఇప్పుడు ఏముంది, ఇప్పుడు అంతా ముసలి తర్వాత ఏముంటుందండి బాబు, ఏముండదు. మంచితనం ఒకటి మిగులుద్ది. మనకు చూసేది ఎవరా అనేది. ఎందుకంటే భార్య ముందరికే భర్తకు ఆనందం. ఒకవేళ భార్య ఎవరికైనా వెళ్ళిపోయి చచ్చిపోయింది అనుకుంటే ఎవరు చూస్తారు, నీ కూడలో కాఫీ కూడా లేదు. ఇక అయితే కూతురు దగ్గరికి పోవాలి, కూతురు కూడా ఎంతో చూస్తుంది. కూతురు అనే ఆమె చూస్తుంది. ఆమె కూతురు క్యారెక్టర్ అనేది గొప్ప క్యారెక్టర్ చూస్తుంది. ఎన్ని రోజులు చూస్తారు. నీ యొక్క భార్య లేని లోటు అనేది నువ్వు ప్రతిదీ ఒకరి మీద డిపెండ్ అవ్వాల్సిన అవసరం పడింది. అదే మనం భార్య ఉందనుకోండి, మనం మంచం మీద కూర్చొని పేపర్స్ చదువుతున్నా కూడా ఏమండి కాఫీ తాగండి, ఏమండి తలనొప్పిగా ఉన్నట్టుంది, ఏంటండి జండు బాంబు పూసుకోండి, ఏమండి షుగర్కి ఒక మాత్ర వేసుకోండి, బీపీకి ఒక మాత్ర వేసుకోండి, బీపీ మాత్ర వేసుకున్నారండి, అదండి ఇదండి, కొద్దిగా ఆరోగ్యం లేకపోతే డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్దామండి, నేను వస్తానండి, పోదామండి, చూపించుకోండి, జాగ్రత్తగా ఉండండి అని చెప్పేది ఎవరు, భార్య. ఒక స్టేజ్ వరకు తల్లిదండ్రులు ఉంటారు, తల్లిదండ్రులను బాగా చూస్తారు, అన్నీ చూస్తారు. వాళ్ళు ఏంటంటే దేని తర్వాత వాళ్ళ టైం అయిన తర్వాత ఒక టైం వాళ్ళు అయిపోయింది పైకి వెళ్ళిపోతారు. పైకి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత నీకు ఉండేది ఎవరు, భార్య. అందుకని ఏంటంటే దయచేసి అందరికీ విన్నపం ఏంటంటే భార్యని జాగ్రత్తగా చూడండి. ఏదంటే చెడబడ మాట్లాడటం, అది చేయటం, గందరగోళాలు చేయటము, తిట్టడము ఏంటంటే ఇవన్నీ మంచి లక్షణాలు గల వాళ్ళు చేయాల్సిన పనులు కావు అంటే నా ఉద్దేశంలో. ఎందుకంటే నా భార్య అందగతే కాదు, కాపురం చేస్తున్నాను, బ్రహ్మాండంగా ఉన్నాను, అందం యాడ్ నుంచి వస్తుంది, బాగానే ఉన్నది. పాపం మంచి చాలా చాలా మంచి ఆమె దేవత లాంటి ఆమె. పాపం ఏ రోజు కూడా నాకు ఇది కావాలండి, నాకు ఇది ఇప్పియండి ఏనాడు అడగలే పాపం. అటువంటి దేవత. ఏం చేస్తాం, ఒకసారి మన టైం బాగలేక కొన్ని ఇబ్బందులు పడడం అది వేరే సంగతి. ఏదేమైనా కూడా మనం భార్యకి కన్నీళ్ళు వచ్చేటట్టు మనం చూడకూడదు, తప్పు అది, మనకు కలిసి అది అందుకని భార్య మనకు ఐశ్వర్యం ఎవరంటే భార్య. ఇంటి ఆఫీస్కి బయలుదేరినప్పుడు పని మీద బయలుదేరడం ఆనందంగా వచ్చి నిలబడి ఇవ్వండి ఇదేంటండి అన్నట్టు అసలు కలిసి వస్తుంది. భార్యని ఇబ్బంది పెట్టడం, భార్యకి కన్నీళ్ళు తెప్పించడం అనేది ఇక మంచి మగవాడి లక్షణాలు కావు. అందుకని దయచేసి పెద్దవాడిని చెప్తున్నాను, ఎవరైనా కూడా భార్యని జాగ్రత్త చూడండి. తల్లిదండ్రులు చూడదని కాదు, తల్లిదండ్రులు కూడా చూడాలి. అయితే మనతోటి జీవితాంతం ఉండేది ఎవరంటే మనకు మంచి చెడు మనకు ఇప్పుడు తెలీదు. వయసులో ఉండగా మనం ఏదో అని తిరుగుతుంటాం,
గందరగోళాలు చేస్తుంటాము. అప్పుడు తెలియదు రక్తం యొక్క తగ్గిపోయిన తర్వాత, వయసు పోయిన తర్వాత అప్పుడు తెలుస్తుంది. మోకాళ్ళు వచ్చినప్పుడు ఏందండి అంటే కొద్దిగా పోయిందండి, పాపం కాళ్ళు ఒత్తుతూ కూర్చుంటే భార్య కొద్దిగా జండు బాము పూస్తుంటే ఆనందం వేరు. ఇక ఇది వేరు. మనం అప్పుడు అనుకుంటాం, అప్పుడు మనకు కన్నీళ్లు పట్టాయి. ఎవరేది ఒకప్పుడు నేను వయసులో ఉండగా నువ్వు అందగత్తగా అది కాదు ఇది కాదు తిట్టానే కొట్టానే రక్కానే అని చెప్పేసి అప్పుడు గుర్తొచ్చి కన్నీళ్లు పెట్టుకుంటాం. అందువల్ల ఏంటంటే జాగ్రత్తగా ఉండండి, భార్య జాగ్రత్తగా ఉండాలా. జాగ్రత్తగా ఉండకపోతే మనకు ఐశ్వర్యం అండి బాబు, ఆమె వల్ల మనకు కలిసి వస్తుంది. మనకేంటంటే ఐశ్వర్యం ఆమె మనకు ఆరోగ్యం. మన మంచి ఒక విధి. ఉదయాన్నే లేచి భార్య ఉందనుకుంటే ఆ యొక్క విధి వేరు. భార్య లేదనుకోండి లోటు. ఏంది పోగొట్టుకున్న వాళ్ళలాగా ప్రతిదీ ఆడిపోయి గిన్నెలు కూడా మనమే కడుక్కొని ఆ కాఫీ చేసుకుని అని చెప్పి తిరుగుతూ ఉండాలి. అదే భార్య అనుకోండి, మనం మంచం మీద ప్రశాంతంగా కూర్చుని కూడా తెచ్చేసి కాఫీ ఇవ్వటము, టీ ఇవ్వటము, ఏం తింటారు ఈరోజు అని చెప్పి పలకరింపు అనేది ఇంపార్టెంట్. అవి పలకరింపు పోగొట్టుకోబాకండి. ఎందుకంటే దయచేసి ఏంటంటే భార్యతోటి గౌరవించండి, చాలా జాగ్రత్తగా ఉండండి. ఇప్పుడు తెలియదు మీకు, వయసు పోయిన తర్వాత చాలా బాధపడాల్సి వస్తుంది. అప్పుడు ఏంటంటే చాలా బాధపడాల్సి. ఇప్పుడు మనం ప్రశాంతంగా ఏమండి వేణీళ్ళు స్నానం చేస్తారా, ఏం కావాలండి, అదండి ఇదండి, సబ్బు ఉందా లేదండి, ప్రతిదీ చూస్తుంది. అదే కానీ భార్య లేదనుకోండి, నువ్వు వంటతోనే అవుతావు. నువ్వు నెంబడి ఆళ్ళెంబడి గొట్లెంబడి తిరుగుళ్ళు ఎవరు నీ దగ్గర రారు. అప్పుడు ఎవరు వస్తారు? ఆ టైం వరకే వాళ్ళు పరిమితంగా ఉంటారు. అంతవరకే నేను ఆమె బ్రహ్మాండంగా అందగత్య అని ఇటు పోయాను అనుకుంటే అన్ని ఒట్టి మాటలు ఉంటాయి. ఎవరు మిగలరు వాళ్ళందరూ. మనం కలకాలం మనతో పాటు ఉండేది ఎవరంటే భార్య. అందువల్ల ఏంటంటే దయచేసి అందరికీ నా యొక్క వినపము, దయచేసి భార్యల్ని చక్కగా చూడండి. తల్లిదండ్రులు చూడొద్దని కాదు, తల్లిదండ్రులు చూడాలా. తల్లిదండ్రులు కూడా మంచిగా చూడకపోతే అసలు వాడు మానవుడే కాదు నా ఉద్దేశంలో. బాగా చూడండి, అందరితోటి బాగుండండి. ఇంకో రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే నా యొక్క యూట్యూబ్ ఛానల్ జేబీ మోటివేషన్ ఇన్ తెలుగు, ఇంతవరకు నన్ను చక్కగా ప్రోత్సహిస్తున్నారు, నన్ను ఎంతో డెవలప్ చేశారు. నా యొక్క వీడియోలు కూడా మీరు అందరూ చక్కగా చూస్తున్నారు. అందుకని పేరు అందరికీ నమస్కారం పెడుతున్నాను. మీరు నన్ను చాలా చక్కగా ప్రోత్సహిస్తున్నారు, చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాను. ఇంకా మంచి వీడియోలు చేయడానికి మీరందరూ నన్ను ప్రోత్సహిస్తారని ఆశిస్తున్నాను. దయచేసి నా యొక్క యూట్యూబ్ ఛానల్ జేబీ మోటివేషన్ ఇన్ తెలుగుని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి. తర్వాత వచ్చేసి మీరు నేను ప్రపంచంలో ఉండే వాళ్ళందరము బాగా ఉండాలని చెప్పేసి, అందరం హ్యాపీగా ఉండాలని చెప్పేసి, అందరం మంచి ఆరోగ్యంతో ఉండాలని చెప్పేసి మీకు నాకు అందరికీ, ప్రపంచంలోని అందరికీ, ప్రతి మానవాళికి ఆ దేవుడు, ఆ పరమాత్ముడు, అల్లా పరమేశ్వరుడు మనకు మంచి అష్ట ఐశ్వర్యాలు ఇవ్వాలని చెప్పేసి మనస్ఫూర్తిగా ఆ దేవుడిని ప్రార్థిస్తున్నాను. అందరం సుఖంగా ఉండాలని చెప్పేసి, ఈ వైరస్ నుంచి తప్పించుకుని అందరూ ఈ వైరస్ వల్ల ఎవరికి నష్టం జరగకూడదని చెప్పేసి మనస్ఫూర్తిగా ఆ దేవుడిని ప్రార్థిస్తున్నాను. మీరు నేను బాగుండాలని చెప్పేసి ఇంకోసారి మనస్ఫూర్తి కోరుకుంటున్నాను. నమస్తే.